இன்னைக்கு meeting title, is it a bull market? Right. So see, every one of us know that stock market has been raging and it has been going up. So இது வந்து ரியலாவே வந்து whether this is a solid kind of a run up or is there anything to doubt about it அப்படின்னு சொல்லிட்டு people will have a lot of questions. And in fact எனக்கு நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் கால் பேசையில வந்து சார் என்ன சார் எல்லாமே ஒரே ப்ராப்ளமா இருக்கு, கோவிட் இருக்கு, பட் மார்க்கெட் மட்டும் ஏறிட்டே போகுது, வாட் இஸ் தி ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. Then I thought it makes sense to make a presentation on this. And the bull market பத்தி வந்து ஒரு leading investor, Sir John Templeton சொல்லிட்டு, so he is the one who co-founded Franklin Templeton Mutual Funds. அவரோட quote என்ன கேட்டீங்கன்னா, he said, bull markets are born on pessimism, they grow on skepticism, mature on optimism and die in euphoria. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கொட்டேஷன்லாம் சொல்லல என்ன ஆயிடும் கேட்டீங்கன்னா, people find it very tough to understand. Right, so what does he really mean? So I have just put it in a very, very simple graph style. Right, see, this is a very simple graph, and market la hope illama irukela adha pessimism. Right, and subsequent to that market konjam improve ஆகி வரையில வந்து இல்ல அப்படிலாம் கூடாது, doubtful market விழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு fear ஓட இருப்பாங்க, that is skepticism. And subsequent to that இல்ல market ஏறது நியாயம் தான், see market is doing good, there is a reason for it அப்படின்றது optimism. இனிமே மார்க்கெட் விழவே விழாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, that is euphoria. Right, so this is what Sir John Templeton had said, and in the graph அப்படியே நம்ம இப்ப நம்மளோட மார்க்கெட்ல போட்டு பார்க்கலாம். Right, so அந்த கிராஃப் வந்து இந்த இடத்துல முன்னால ஒரு லைன் மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, you had peak pessimism here, followed by that whether this is skepticism or optimism we don't know, or whether this is euphoria also we don't know. Right, but one thing is for sure, the bull market was born somewhere over here and ஒரு peak of pessimism. See, COVID வரையில வந்து என்னாச்சுன்னா, it is once in a century kind of a thing, we didn't experience it earlier. இந்த மாதிரி ஒரு mass lockdown across the globe வரும்ன்றது யாருக்கும் தெரியாது. Right, so there was total panic and market crashed into it, and subsequent to that when people thought illa it will take years, it will take time, and COVID நம்மளோட போற ரொம்ப நாள் ஆகும்னு ஒரு டவுட் பண்ணிட்டு இருக்கல, market slowly started gaining momentum. And in fact 2021 has been one of the best years for the investors, and anyone ஒண்ணுமே பண்ணாம portfolio வச்சிருந்தாலே போறோம், their portfolio would have really grown. And yesterday the Sensex closed at something like 51,422, which is an all-time high. இதுவரைக்கும் இவ்வளவு high point close ஆனதுல it's an all-time high. Right, so இந்த அளவுக்கு வந்து அது மார்க்கெட் வந்து grow ஆயிருக்கு. ஓகே, இது வந்து இண்டெக்ஸ் லெவல்ல சொல்றோம், பட் இண்டெக்ஸ் தான் க்ரோ ஆயிருக்கா இல்ல மத்த இண்டெக்ஸ் சொன்னா மெயினா வந்து நம்ம லார்ஜ் கம்பெனி தான் சொல்லுவோம். ரைட், லார்ஜ் கேப்னு சொல்லுவோம்ல, அதான் சொல்லுவோம். பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் அதர் ஸ்டாக்ஸ் which have done well or even better. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டி பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்ச் லோல இருந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ it has gone up by around 105%, whereas the mid cap index has gone up by something like 136%, and small cap index has gone up by 170%. See, இந்த மாதிரி நம்பர் சொல்லல சம்டைம்ஸ் இந்த 170% அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம். See, அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணா விட்டுருவோம். ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டாப் 15 ஸ்டாக்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் திஸ் கேட்டகரி. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது எல்லோ கலர்ல உள்ளது வந்து லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ். லைக் see, your Tata Steel has gone up by about 283%. Tata Motors last 1 yearல it has gone up by about 277%. JSW Steel by 230%, Tata Consumer by 240%. இவ்வளவு தூரம் 1 இயர்ல க்ரோ ஆயிருக்கு. அதாவது நம்ம 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டிருந்தா இந்த டாடா கன்சியூமர்ல இன்னைக்கு வேல்யூ 2,40,000 ரூபாய், பட் ஒரு வருஷம் முன்னாடி வாங்கியிருக்கணும். ரைட், இந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆயிருக்கு. இதே மிட் கேப்ல பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள், அதானி என்டர்பிரைசஸ் 800%, ஸ்டீல் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா 300%. அதே டாடா ஸ்டீல் தான் இங்க இருக்கிறது 280%, this 300%, right? And Cholamandalam 300%. This is the kind of a number in a mid cap. And small cap side la பாருங்க, there are stocks which has gone up by mind-boggling number, 1,000%, 800%, 700%. சார் நம்புற மாதிரி இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், பட் ஆக்சுவலா இதுதான் லாஸ்ட் இயரோட மார்க்கெட். அண்ட் மெனி பீப்புள் have not really realized the kind of a market that has just gone by. In fact, வந்து ஒரு one of the best yearல நம்ம எல்லாம் we have been there and many of us have invested-ன்றத வந்து we should really realize and appreciate it. So market had actually been very good in the last year, right?
And in the process எல்லா ஸ்டாக்குமே இன்க்ரீஸ் ஆனா என்ன ஆகும், ஓவரால் மார்க்கெட்டோட வேல்யூ வந்து கூட்டிடும். சரி, இந்த டோட்டல் மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட வேல்யூக்கு பேர் தான் வந்து மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் நம்ம சொல்றோம். அந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் ஹஸ் crossed $3 trillion. What do you mean by that? அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ரைட், I'll just explain it in a different way. March 2007ல இருந்து July 2017 அந்த கிட்டத்தட்ட 10 yearsல the market cap increased from $1 trillion to about $2 trillion, right? Double ஆறதுக்கு வந்து it had taken about 10 years. அதுக்கு அடுத்து July 2017ல இருந்து இப்ப May 2021, right? This is something like 4 yearsல it has actually increased 2 trillion, 3 trillion, next to $1 trillion. First or 1 trillion, next or $1 trillion it has increased into. And the point is, every $1 trillion increase from here on will take much shorter time, right? So the market cap doubling or maybe the market cap increasing by $1 trillion will take a much shorter time going forward, right? It is because of the huge kind of a run up in the stock market, right? Right, in the run up நால ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலா காமிச்ச ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு நான் சொன்னேன். அண்ட் what you call மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருன்னு சொல்றேன். ஜெனரல் நம்ம as an investor நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சே இந்த லாஸ்ட் 1 year, எக்ஸாக்டா 1 year முன்னாடி somebody had invested அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மேல இருந்து 21st மேக்கு முன்னாடி 1 year முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தோம்னா, they would have got about 63% kind of a return. Whereas in the gold it would have given about 1% return, 1.24% return, and a bank FD, all of you know, it has given about 5.5% return. இதே last 3 years பார்த்தோம்னா, the stock market has given about 13% return, and gold has given about 16% return, and the deposits have given about 6.7% return. And longer period, 5 years, 10 years, the numbers are here. The point I'm trying to drive is, though stock market do fluctuate, in the long run, say even here longest period 10-year period எடுத்து பார்த்தா கூட they have outperformed all other investment class, right? So it makes sense for people to really digest that particular fluctuation and then invest in stock market related investments for better kind of returns in the long run, right? But the big question here is, market இவ்வளவு தூரம் increase ஆயிருச்சுன்னு சொன்னாலும், why is this market rallying when the COVID is still raging? We all know that India the second wave has come and vaccine shortage is there, oxygen bed shortage is there, and what you call fungus all these problems are there. And among these things, state specific lockdowns are happening, right? Tamil Nadu we have lockdown, and matta state lockdown release pandrukanga. So there is terrific kind of a job loss and everything there. Ivlo problem irukela, stock market mattum ye increase aagudhu. Right, literally சொல்லணும்னா, is this stock market rally an artificial one or is it a real one அப்படின்ற क्वेश्चन நிறைய பேருக்கு வரும். And I'm just going to explain this with a few facts. Number one reason for the stock market rally. சரி, ஏற்கனவே நம்ம நிறைய இந்த மார்க்கெட் கிராஷ் எல்லாம் சமீபத்துல பார்த்து வந்திருக்கோம். சரி, 2000ல you had a market crash, World Trade Center அந்த இஷ்யூல மார்க்கெட் கிராஷ் ஆச்சு. Then 2008ல global financial crisis market crash ஆச்சு. இந்த மாதிரி மார்க்கெட் கிராஷ்லாம் ஆகையில இந்த வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ் ஓட ரெகுலேட்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த கிரைசிஸ் வந்து வெளில வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதுக்கு இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க. இந்த டைம் கோவிட் வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரே ஷாட் முதல்ல எல்லா ஸ்டிமுலஸையும் கொடுத்துட்டாங்க. Right? They knew that all these things will come, so they went ahead and then gave all this stimulus upfront, right? To what extent அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இந்த total GDP சொன்னேன்ல, இப்ப இந்தியாவோட GDP வந்து something like $3 trillion இன்னைக்கு டேட், right? Say 1 year back it was something like $2 trillion, okay? And the $2 trillion we have actually given a stimulus for about 8%. The கடைசியில் இங்க இருக்கதா இந்தியாவோட 8%. Whereas a country like Japan has given about 56%. Country like Italy has given about 37%, and United States about 26%. இவ்வளவு stimulus they had actually given it, right? Stimulus சொன்னா literal nameல என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, currency print பண்ணி circulationல உள்ள கொடுத்துட்டாங்க. So all this money has actually flown into the system, and இந்த money ஒரு வகையில அந்த local public அவங்களுக்குலாம் ஒரு மாதிரி அந்த what you call tide over பண்றதுக்காக பேக்கேஜா கொடுத்திருந்தாலும், lot of money has actually got rerouted into investments. நிறைய பேர் இந்த பணத்தை வாங்கி they have rerouted and then invested the money, and this is the first reason for the market to really run up.
globally, not only in India but globally, right? Second reason, first அந்த COVID wave 1 last year வந்தது பாருங்க, அந்த March 23rd அப்புறம் இந்த fall தான் வந்து ஆக்சுவலா அந்த கோவிடோட அந்த லாக்டவுன் நம்ம பண்ண பீரியட். when the prime minister called up and said a nationwide lockdown is announced சொன்னார் overnight. ஸோ அது வரையில பாத்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் ஃபெல் லைக் எ கிளிஃப், இந்த மாதிரி ஃபால் ஆச்சு. இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னா ஒரு பீக் ஆஃப் பெசிமிசம் எல்லாருக்கும் வந்தது. இனிமேல் எந்திரிச்சே வர முடியாது, இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் இயர்ஸ் அண்ட் திஸ் வைரஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அரவுண்ட், ஸோ பிசினஸ் வில் பி ஷட் அண்ட் ஹிட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆக்சுவலா சின்ஸ் தென் தேர் வாஸ் அ கிராஜுவல் கைண்ட் ஆஃப் அன் அன்லாக்கிங். அண்ட் இதுல பாருங்க அப்படியே அந்த பிசினஸ் ரிசம்ஷன் இண்டெக்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. திஸ் இஸ் பை நேம் நொமுரான்னு சொல்லி ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் இருக்கார், அவரோட இண்டெக்ஸ் இது. And it has now recovered, and by end of February we were almost at pre-COVID level, right? We were at a pre-COVID kind of a level, right? So what happens is, in the business assumption index has come back to pre-COVID level. So நம்ம வந்து இங்க லோக்கல்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, இன்னும் கோவிட் இருக்கு, இன்னும் நம்மளால வந்து நார்மல்சிக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண முடியல, மாஸ்க் போட்டுன்னு சுத்தினே இருக்கலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாலும் businesses have come back in a very big way. This is number 2. Number 3, இந்த கோவிட்ல என்னாச்சு கேட்டீங்கன்னா, லாட் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹேவ் ஆக்சுவலி மைக்ரேட்டட் டுவர்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கோம், நம்ம வீட்டு பக்கத்துல வந்து ஒரு மாவு மில் இருக்கு, அங்க வந்து நம்ம கோதுமை அரைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன். இந்த லாக்டவுன்ல வந்து அவர் அந்த கடையை திறக்க முடியாது, அந்த மாவு மில்ல திறக்க முடியாது. ஸோ வாட் வி டு இஸ் வி பை வாட் யூ கால் ரெடிமேட் கோதுமை ஆட்டா மாவு ஃப்ரம் நியர்பை ஸ்டோர் விச் இஸ் ஆக்சுவலி சப்ளைட் பை ஐடிசி. So நம்ம வந்து ஒரு unorganized இடத்துல இருந்து கோதுமை அரைச்சு வாங்குனது போல now we are buying it from a branded kind of a store. Of course you get a good quality but it goes into a branded business. So இதனால என்னாச்சுன்னா, இந்த ஸ்மாலர் ட்ரேடர்ஸ் இருந்த பிசினஸ் பூரா இந்த பிகர் ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஆக்சுவலா போகுது. So the end result is the big companies are becoming even bigger. Their sales is much better, their profits is also growing. And இப்போ கரண்ட்ல ரிலீஸ் ஆயிட்டு இருக்க எல்லா கம்பெனியோட ரிசல்ட்ஸ்லயும் பார்த்தா it is very clearly visible that this particular migration has happened. And நம்ம வந்து ஓவராலா வந்து நமக்கு சேல்ஸ் கூடல, நம்ம அதே அளவு தான் கன்சியூம் பண்ணாலும் கூட அந்த கன்சம்ஷன் நடக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ மாறி போயிடுச்சு, அந்த சேல் பண்ற கம்பெனிஸ் அவங்கலாம் மாறி போயிடுச்சு. ஸோ திஸ் ஹேஸ் ஆல்ரெடி பீன் தேர் இன் a few industry and lot of industry it is now happening in a big way. For example, paint industry வந்து it is already 95% formal. It is only between Asian Paints, Berger Paints, Kansai Nerolac and then Akzo Nobel. இவங்க தான் வந்து பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. Whereas in real estate எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2017 only 17% of the projects were done by large developers, but in 2020 only 44% are done by large investors. And smaller developerலாம் அவங்களால ரன் பண்ண முடியாம அவங்களுடைய அந்த அசெட்ஸ் பாதி கட்டடம் இல்ல அவங்களுடைய இடத்த பூரா வந்து அந்த பிகர் பிளேயர்ட்ட வித்துட்டே போயிட்டாங்க, ரைட்? So இந்த மாதிரி formalization is actually pushing up the market in a very big way. And இதனால கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா, accounted wayல வந்து the business is happening, so the government has got a higher kind of a tax revenues and everything, and they know what is the real business happening. And cash based economy slowly eliminate ஆகி formal economy ல integrate ஆயிடும். So this is the second reason. The third reason, right, whether we agree or not, GST collection is improving. GST collection ஆக்சுவலா சேல் பில்லிங் நடந்திருந்தாதான் அவங்க ஜிஎஸ்டியை கட்டுவாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா in the month of April it is at an all time high. கிட்டத்தட்ட 1.4 crores கிட்டக்கையா, so 1.4 billion rupee அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கு. And this actually fell down to something like rock bottom level இருந்தது. From earlier level, when the first lockdown happened, it was at a rock bottom, but since then it has recouped and now it is at an all time high, right? இதுவும் வந்து அந்த formalization of economy-னால lot of business are going to the organized players, so the tax remittance is higher என்றதுதான் இதையும் குறிக்குது. So whether we are seeing a what you call local level smaller businesses suffer ஆனாலும் overall as a country level we are actually improving in a big way. This is the third reason. Fourth reason, இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த கோவிட் இந்த லாக்டவுன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கையில என்னாச்சுன்னா, the government actually came up with lots of reforms and measures. And one of the important reform is actually by name production linked incentive ஒரு scheme, sir, right? What is this production linked incentive அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, முன்னாடிலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ இந்தியாவில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்மசியில ஒரு டேப்லெட் தயாரிக்கணும்னு வைங்களேன், இதுக்கு உண்டான ரா மெட்டீரியல் அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம இங்க டேப்லெட்டை தயாரிச்சு திருப்பி இங்க லோக்கல்ல செல் பண்ணலாம், என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம்.
So what happened is we were importing something and then we were doing a processing work மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம். So in the process என்னாச்சு, when you are going to import something, it becomes a liability on the country, say because you are going to send out money and then get the material. So இதுல என்ன பண்ணிட்டாங்க, when the lockdown happened, நிறைய இந்த raw material எல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ள வரதுல நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு across the globe. So what they did is, நம்ம இனிமே இந்தியாலேயே இதை பூரா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் we will be able to survive better. So manufacturing sector has to happen, they have to expand, and to certain degree a backward integration also has to happen. The government came up with a scheme, right? So any company which has got அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ இல்ல புதிய மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி போட்டாலோ அதுக்கு வந்து தி கவர்மெண்ட் பிளான் டு கிவ் இன்சென்டிவ். முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டரிக்கு அவங்க இப்போ ஒரு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு சொன்னா, நீங்க டெக்ஸ்டைல் அப்கிரேடேஷன் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஓகே இவ்வளவு பைசா தரோம்னு சொல்லுவாங்க பட்ஜெட்ல. But right now what it is, you produce the material, we will give you 5% incentive, 6% incentive ஸ்கீம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்கீம் வந்து என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்ளிகபிள் கேட்டீங்கன்னா, மொபைல் போன் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு, பார்மசூட்டிகல்ஸுக்கு உண்டான கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு, மெடிக்கல் டிவைசஸுக்கு, எலக்ட்ரானிக் குட்ஸுக்கு, அண்ட் பேட்டரி மேனுஃபேக்சரிங், ஆட்டோமொபைல்ஸ், ஆட்டோ ஆக்சிலரிஸ், இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 டிஃபரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு they have given this incentive, right? இது பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, lot of new factories will come up, then lot of new jobs will be created, and lot of sales will also happen, right? இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால நம்மளுடைய ஜிடிபி would increase by about 1.6%. இப்ப நார்மலா வந்து ஜிடிபி about 6% இருந்தது, 7% இருந்தது, 5% சொல்லுவோம் இல்லையா? That is going to increase by about 1.6% on an absolute basis, and this is going to happen over year. நாளைக்கே கிடையாது, over years it is going to happen. By 2027 they predict the GDP expand by about 1.6%. This is a very very major kind of development. ஏன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் நவ் தே ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் தர் கெப்பாசிட்டி. ஸோ கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட்ல புதுசா ஃபேக்டரி கட்டணும், அதுக்கு மிஷினரிஸ் வாங்கணும், அதுக்கு லேபர் எடுக்கணும். ஸோ ஆல் தி திங்ஸ் ஆர் இன் தி ப்ராக்ரெசிவ் லெவல். அண்ட் ஒன் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ், முன்னாடிலாம் இந்தியாவில் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒரு இன்ஜினியர் பையன் படிச்சுட்டு வர்றாருன்னு வைங்களேன், அவருக்கு ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி தான் போவார். But right now, if somebody has studied chemical engineering, they will get job in chemical industry. Somebody has done electronic engineering, probably he will get job in electronic industry. And for your information, Taiwan la ulla or biggest chip manufacturer is putting up his factory in Uttar Pradesh. So that is going to attract lots of talent, and the government is doing everything possible to attract all these foreign direct investments. So the production link incentive is another major kind of a trigger for the market. And the fifth major reason for the rally, non-performing assets resolution with banks அப்படின்றது. சரி, டிபிக்கலா இந்தியால ஒரு பிகர் ப்ராப்ளம் என்ன கேட்டா, பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்குவாங்க, பட் கடனை கட்ட மாட்டாங்க, அது ரைட் ஆஃப் ஆயிடும். ஏன் கடனை கட்ட மாட்டேங்கிறான்னு கேட்டா அதுக்கு பல ரீசன் இருந்தது. மேபி இட்ஸ் அ ஜென்யூன் ரீசன் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் ஆர் somehow they get along with it. ஏதாவது ஒரு கடன் வாங்கிட்டு ஓடி போயிடுறது. So this was a headache for government all along. சரி, ஒரு பேங்க்ல வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் டெபாசிட் போடுறோம், பேங்க் நம்மகிட்ட பைசா வாங்கி வேற ஒருத்தர் கடன் கொடுக்குறாரு, அந்த கடனை வசூல் பண்ணாதானே நமக்கு டெபாசிட் தர முடியும், ரைட்? அவர் இப்போ கடனை வசூல் பண்ண முடியலன்னா நமக்கு எங்கிட்ட இருந்து கொடுக்குறது. ஸோ தி பேங்க்ஸ் கோ இன்டு லாட் ஆஃப் லாசஸ். ஸோ இதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஓவர் இயர்ஸ், ரீசெண்டா கிடையாது, ஓவர் இயர்ஸ் தி கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் பிரிங்கிங் இன் வேரியஸ் ஆக்ட்ஸ். லைக் 2002ல சர்ஃபேசி ஆக்ட் ஒன்று வந்தது, 2013ல என்சிஎல்டின்னு ஒரு இது வந்தது, 2016ல இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் ஒன்று வந்தது. இது எல்லாம் ஒன்னொன்னா வந்துட்டு இருந்தது. பட் ஈவன் தென் அந்த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கலெக்டிங் தி பேட் லோன்ஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி லேக்கிங். நிறைய லீகல் டேங்கிள்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 1 week 10 days முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட் கேவ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் கடன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, அந்த கம்பெனி கடன் வாங்கியிருக்கு, பட் ஆனா நாளைக்கு அந்த கம்பெனி கட்ட முடியலன்னு சொன்னா அந்த ப்ரொமோட்டரும் கையோட்டு போயிடுறாரு, அதை வசூல் பண்ண முடியாம போயிடுது. So what the Supreme Court said is, in case of such a kind of a default, the guarantors whoever he has given is responsible for paying up சொல்லி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஜென்ரலாவே கேரண்டார் போனா he has to see to that he undertakes to pay the loan. பட் நம்ம ஊர்ல எல்லாத்துக்குமே சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் போல. But now that thing has come up. So now this particular NPA collection will gear up in a very big way, and all the return of loans are going to really come back. Right? For example, State Bank of India வந்து ஒரு 2 நாள் முன்னாடி ரிசல்ட் டிக்ளேர் பண்ணாங்க.
their profit has grown to 81%. The total profit for current year has been about 6,400 crores. But in the NPA resolution in the one collection agency, they expect this profit to jump to something like 40,000 crores. இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆனா அதோட ஸ்டாக் பிரைஸ் என்ன ஆகும்? நீங்க லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் பார்த்துட்டு இந்த ஸ்டாக் பிரைஸ் இஸ் ஆக்சுவலி மூவிங் அப். So when these things become reality, see, ஒண்ணும் இல்ல 40,000 crore வேணா 10,000 crore profit, 15,000 crore profit வந்தாலே the stock price will run up. Then there is no surprise, right? See, why is the market going up now? Because there is a reason behind it. That's the reason it's going up. So that is the fifth reason. Sixth reason, the government has got a very healthy balance sheet. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்னைக்கு பெட்ரோலோட பிரைஸ் இன் பாம்பே இஸ் அபவுட் 100 rupee a liter. நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த இந்த டாக்ஸஸ் சுங்க வரி எல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சாங்கன்னா பெட்டரா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபீல் இட். பட் தி திங் இஸ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் கீப்பிங் இட் இன்டாக்ட் அண்ட் தி கவர்மெண்ட் இஸ் நவ கிராசிங் ஹியூஜ் மணி அண்ட் திஸ் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்ட் தேர் பேலன்ஸ் ஷீட் இன் அ பிக் வே, ரைட்? அந்த இம்ப்ரூவ் ஆனதால என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியாவோட ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ் இஸ் நவ் அட் அன் ஆல் டைம் ஹை of something like $592 billion, right? For a kind of information, 1991 when Manmohan Singh was the finance minister, we had a huge crisis. There was an economic crisis and the forex reserve was just $1.2 billion. And இன்னைக்கு வந்து we have $592 billion. Now you know how sound is this particular country, right? So absolutely the fiscal deficit where எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. The country is rock solid with huge kind of a cash reserve. So this is another reason why there is trust in this particular country, right? Seventh reason, இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு country போயில obviously foreign investors gain lot of conviction when they invest money, right? So last year the foreign investors have poured in huge money, no second thought. But ஆனா இந்த மார்ச் மந்த் இந்த கிராஃப்ல உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல, நீங்க லேப்டாப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மொபைல் போன்ல ரொம்ப குட்டியோனா இருக்கும். So probably you can just zoom in and see. மார்ச்ல பாத்தீங்கன்னா when the COVID crisis came and there was a lockdown, in the orange color line or the what you call reddish kind of a line is the foreign investor investment. They sold off huge money, something like 64,000 crores of money they sold off. But அன்னைக்கு வந்து நம்ம domestic investors எல்லாம் we bought something like 53,000 crores because there was a panic, they sold off. But subsequently they were waiting how the country is doing and economy is doing, and in the இடத்துல பாத்தீங்கன்னா November 2020 they have pumped in something like 65,000 crores. In fact அவங்க வந்து ஒரு significant portion of the rally miss out பண்ணிட்டாங்கன்னு கூட சொல்லணும். But still they pumped in huge kind of a money, right? And in the coinciding factor பாருங்க, August 2020லயே இந்த PLI schemes முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு, ரைட்? பட் November 2020 தான் வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணாங்க. So once that approval came, the foreign investors actually pumped in this particular money, right? அவங்கள பைத்தியக்காரமா பேசப்பட மாட்டாங்க, right? And the next thing is union budget. அவங்களுடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சப்சிக்வெண்டா இந்த ஆரஞ்சு லைன் there they pumped in more money. So invariably the foreign fund flow of something like close to about $1 lakh, 1 lakh rupee has been a huge kind of inflow into the market. And when more money is actually buying on the purchase வரையில வந்து stock market obviously goes up. But நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னா, foreign investor invest பண்றதுனால தான் மார்க்கெட் கூடுதுன்னு சொல்லி. பட் இந்த வருஷம் there is a new kind of an investor who is a retail investor. என்னாச்சு கேட்டீங்கன்னா, the last year அந்த மார்ச் ஏப்ரல்ல when the lockdown came in, lot of people were bored at home, right? என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவங்க பாட்டு போர் அடிச்சு போய் உட்கார்ந்துருந்தாங்க. And அப்ப எல்லாம் first 1 week they were enjoying their life, watching TV, movie, everything. But subsequent to that ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்கனால ஐடியலா இருக்க முடியாது. So they started opening new demat account or trading in their existing account. அந்த விதத்துல நியூவா ஓபன் ஆன டிமேட் அக்கௌண்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.5 crore அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் ஆகுது. அண்ட் ஒரு சிம்பிள் மேத், ஒரு 1 lakh rupee in each account அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலே it is equal to about 1.5 lakh crore rupee, right? So this is equivalent to the total FI investments in the last year. So இவங்களோட மணியும் உள்ள வந்த உடனே KK when it is double strong மாதிரி ஆயிடுச்சு, the market ran up. But the best part is இப்ப foreign investor இன்வெஸ்ட் பண்ணல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திடீர்னு 1 fine day வித்து எடுத்துருவாரு, பணத்தை எடுக்க முடியும். பட் ரீட்டைல் மணி அந்த மாதிரி கிடையாது. Sometime investment நல்லா தானே இருக்குன்னு சொல்லி they will be continuing their investments. So invariably market finds this as a very big kind of a support, right? Foreign investor நம்ம டிபெண்ட் பண்ணாம domestic investors ஒரு மேஜர் லெவல் நம்மளால பண்ண முடியும். So because of all these reasons market had run up to all time high.
பட் மார்க்கெட் 51,000 பாயிண்ட் போனோம்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பயம் வந்துடுது. ஒரு கட்டடத்தை ஒரு உயரத்துல இருந்து பார்க்கல. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ரோபோபியா, ரைட்? எ ஃபியர் ஆஃப் ஹைட். ஸோ மார்க்கெட் இவ்வளவு உயரத்துல இருக்கே, நிக்குமா விழுந்துருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have lots of fear, and that is the reason why we have this particular session. Yeah. Of course, நம்மளோட பயம் வந்து நியாயமான ஒன்று, because the market valuation is at a much higher level. This is actually a number ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூவேஷன் அதுல கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் இது வந்து அந்த பஃபெட்டோட இண்டிகேட்டர்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ வேரன் பஃபெட் ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்காரு, அவரோட ஒரு இண்டிகேட்டர் மார்க்கெட் கேப் ஜிடிபின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாரு. அது பாத்தீங்கன்னா எப்ப எல்லாம் இந்தியால இந்த ஹையர் லெவல் 95, 97 போதோ அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு பயங்கரமான ஃபால் வருது, ஒரு கிராஷ் வருது, ரைட்? அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி 2009, 2010 it was at something like 97 இருந்தது. Then it fell down drastically, right? And then it recovered and then it came down. Right now we are back here. So whether this is justified or இதை ஃபாலோ பண்ணி கிராஷ் வருமானு நமக்கு ஒரு ஃபியர் இருக்கும். இந்த சமயத்துல தான் மற்ற கண்ட்ரில பூரா இதே இண்டிகேட்டர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இஸ் ஹியர் 94.5ல இருக்கும். பட் நம்மளோட அதிகமா மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபி உள்ள கண்ட்ரி பூரா இங்க இருக்கு, லைக் ஆஸ்திரேலியா, France or Japan or Singapore. Singapore market cap to GDP is 200. Switzerland it is 283 and Hong Kong it is 1490, right? So India பொறுத்தவரைக்கும் we are fairly valued. It is not excessively, but it is not cheaper. It is fairly valued. And பஃபெட்டோட இண்டிகேட்டர் படி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபி எவ்வளவு கம்மியா இருக்கோ அதுதான் பெட்டர் அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, then it means that Pakistan should be a much better kind of an economy or anybody lower, but not necessarily. ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு கோர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு, அதோட வேல்யூவேஷன் அட்ராக்ட் பண்ணதுன்னா then we invest into it. And இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த இடத்துல பார்க்கறது என்ன கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு 150 இயர்ஸோட கிராஃபை வந்து கம்பைல் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு 17 அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரீஸோட கிராஃப். இதுல அவங்க வாட் இஸ் தேர் ஃபைண்டிங் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஓவர் இயர்ஸ் தி மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபி பை டிஃபால்ட் ஹஸ் ஆக்சுவலி கான் அப்ங்கறாங்க. முன்னாடி அவங்க மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபி ஆவரேஜா வந்து ஒரு 50 தான் இருந்திருக்கும், பட் ரைட் நவ் இட் ஹஸ் ஆக்சுவலி கான் அப். See, every country, United States பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான், the average was here, it shot up, right now it is at a higher level. Similarly for United Kingdom or Switzerland or anybody. So அந்த விதத்துல பார்க்கையில நம்ம முன்னாடி பார்த்தா 50-60 மார்க்கெட் கேப் டு ஜிடிபில இனிமே இந்தியால இல்லாம மேபி அவர் ஆவரேஜ் மேபி ஈவன் 95-97, right? And probably there is a chance of going up also. But no doubt markets are expensively valued. And இதுல வந்து ஒரு 3 கிராஃப் கொடுத்திருக்கேன். இதுல இந்த ஆரஞ்சு கலர் கிராஃப் இது ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் ஓட கிராஃப், right? And the dark blue is actually Nifty ஓட இண்டெக்ஸ். இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த லாங் டேர்ம் ஆவரேஜை விட அதிகமா இருக்கு. So the valuation is much higher in these two sectors. Of course, the light blue line is the mid cap index. இது இன்னும் அவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவ் போல. It is at a reasonable valuation, but overall market is at a higher valuation. No second point. The second risk என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, the second wave of COVID தான் second risk. See, nobody thought the second wave will be so strong and it will be so high. எல்லாரும் என்ன நினைச்சாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேவ் மாதிரி 2 மடங்கு 3 மடங்கு வரும்னு சொல்லி நினைச்சாங்க. பட் தி செகண்ட் வேவ் ஹஸ் பீன் மச் மோர் ஹையர், ரைட்? சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் வேவ்ல இந்த லாக்டவுன் போட்ட உடனே இந்த இவே பில்ஸ்னு சொல்லுவோம், தட் ஹஸ் ஆக்சுவலி கிராஷ்ட் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் கம் டவுன் டிராஸ்டிக்கலி. ஃபேக்டரிஸ்லாம் ஒர்க் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் இருக்கும், இட் ஹஸ் கம் டவுன் டிராஸ்டிக்கலி. சோ தட் இஸ் செகண்ட் திங், ரைட்? So the second wave of COVID வந்து நம்ம இதனால வரைக்கும் ஃபேக்டரிங் பண்ணல. இந்த லாக்டவுன்லாம் வரையில இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்கும், எக்கனாமிக் growth எப்படி இருக்கும், ப்ராபபிலி இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகலான்ற ஒரு ஃபியரும் இருக்கு, ரைட்? செகண்ட். தேர்ட் ரிஸ்க், ரைசிங் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் ரைசிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். சோ ஃபார் பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எல்லாரும் ரொம்ப குறைச்சு வச்சிருந்தாங்க எல்லா கண்ட்ரிலையும். பட் ரைட் நவ் தேர் இஸ் a possibility of the interest rate going up. இப்ப யூஎஸ்ல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா என்ன ஆகும்னா, அமெரிக்கன் டாலர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு probably they may actually move their money back into their country, right? So அந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா இந்தியால இருந்த ஷேர்ஸ் பூரா செல் பண்ணி எடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஃபியர் இருக்கு. அண்ட் அந்த கிராஃப்லயுமே அது காமிக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸோட கிராஃப், 6 மந்த்ஸோட கிராஃப் அது. இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட் சமயத்துல ஒரு ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எஃப்ஐஎஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணல. அண்ட் மெஜாரிட்டி தே ஹேவ் ஒன்லி புல்ட் அவுட் மணி.
So there is a fear that FIIs may not be continuing to invest huge money. They may pull it out. Or fear reversal or fear of FII fund flow reversal is there. Right. And the fourth key risk is vaccination. So நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த கொரோனால இருந்து நம்ம கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆகணும்னு சொன்னா வேக்சினேஷன் வரணும், வந்தாதான் இம்யூனிட்டி எல்லாருக்கும் வரும், அப்பதான் எந்திரிச்சு வர முடியும். ரைட், ஹவவர் ரிச் யூ மேபி டசன்ட் மேட்டர், இம்யூனிட்டி இஸ் ரெக்வயர்ட். அண்ட் ஃபார் தட் எல்லாரும் கோவிடால அஃபெக்ட் ஆகிலாம் வர முடியாது, வேக்சின்ல பண்ணிடுறதா பெட்டர். இந்த கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரேல்ல அவங்களோட வேக்சினேஷன் பத்திய டீடைல். அண்ட் வாட் இட் சேஸ் இஸ், in the yellow line is the vaccination line. The moment this particular vaccination actually crossed to 40-50%, the number of cases actually has come down drastically. Right? So overall பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60-70% நம்ம வந்து இம்யூனைஸ் பண்ணிட்டா தான் நம்ம இந்த கோவிட் ஃபியர்ல இருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகி வெளியில வர முடியும். பட் ஆனா நம்ம ஊர்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா, வேக்சின் போடவா சொல்றேன்றாங்க. People are very much worried about it, right? நிறைய பேருக்கு வேக்சின் போட்டா தான் ஃபீவர் வருது, வேக்சின் போட்டு சில பேருக்கு வந்து கேஷுவாலிட்டி ஆகி போச்சுன்னா they have lot of fear. But genuinely speaking, வேக்சின் பண்ணா தான் the country can get out. So far இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டுமே we have actually vaccinated only 10% of the population, இந்தியாவோட population, for only one dose, first dose மட்டும். 2 டோஸும் போட்டவங்க பாத்தீங்கன்னா is only 2.9% of the population. And in fact, the graph, the dark blue line is actually in the area is actually first dose. Second dose, parallel increase one dose right? Dose but in general, there is a very big reluctance to get vaccinated. Probably the media gave all the negative news. In the very area, propaganda பண்ணி வச்சதனால இன்னைக்கு நம்மளே வந்து அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு we are finding it extremely tough, right? So this is about vaccination, but vaccination effective வந்தாதான் நம்ம ரெக்கவர் பண்ணி வரோம். So that is it. And but the silver lining, இவ்வளவு challenges இருந்தாலுமே the silver lining என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம 2002ல இருந்து 2008 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட் டு ஜிடிபி has actually increased from 2.2 to 7.8. இப்போ right now it looks like அதே மாதிரி ஒரு இன்க்ரீஸ் வர மாதிரி தெரியுது, right? Between 2009 to 2019, actually this corporate profit to GDP has been falling, and 2020 it was at a all-time low. It's at 1.8. And the COVID lockdown, it fell down. But right now, if it is going to increase in 2002 to 2008 வரைக்கும் எப்படி ஒரு bull market ஒரு rally இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஒரு run up வர்றதுக்கு there is a bright possibility, right? So as an investor, what do I do அப்படிங்கல ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிரவா? மார்க்கெட் 51,000 பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, நான் லாஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், இல்ல பழைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, வாட் டு ஐ டுன்னு சொல்லி கேட்கல. அப்கோர்ஸ் மார்க்கெட் இவ்வளவு ரன் அப் ஆகல, there is a possibility of a profit booking, valuation அதிகமா இருக்கு, and foreign investors ஓட செல்லிங் வந்துன்னு சொன்னா மார்க்கெட் கேன் ஃபால். பட் ஆனா பிளைண்டா நம்மகிட்ட இருக்கிறது பூரா விற்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஸ்டாக் வி ஓன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆட்டோமொபைல் ஸ்டாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா there are a lot of automobiles, like 2-wheelers இருக்கு, 4-wheelers இருக்கு, டிராக்டர்ஸ் இருக்கு, கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி லாட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டர்ஸ் இன்வால்வ் பண்ற ஆட்டோமொபைல்ஸ் மட்டும் இட் லுக்ஸ் லைக் லாஸ்ட் இயர் they had a very good sale. அண்ட் டிராக்டர்ஸ் வந்து நம்ம 2-வீலர் வாங்குற மாதிரி வருஷம் வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. அவர் ஒரு வருஷம் வாங்கிட்டாருன்னா 5 வருஷம் 10 வருஷம் அதான் ஓட்டிட்டு இருப்பாரு அந்த ஃபார்மர். So invariably it looks like current yearல the tractor sale may not be that huge. அப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டாக்னேட் ஆகும், இல்ல குறைய ஆரம்பிக்கும். So அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் வந்து we can exit. But மத்த ஸ்டாக், say for example pharma companies, invariably மருந்து மாத்திரையை சாப்பிட்டா நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்ட வேண்டியிருக்கு. So those stocks and all you can continue to hold. But இல்ல சார் நான் வாங்கினது பயங்கரமா கூடி இருக்கே, கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கிறேன், let me enjoy some profit நினைச்சீங்கன்னா you can book up partial profit, right? This is about the profit booking part. The next part is, should I invest now? Market இவ்வளவு ரன் அப் ஆயிருக்கு, இது நாள் வரைக்கும் நான் இன்வெஸ்டே பண்ணல, அப்படி பார்த்துட்டே இருந்துட்டேன். Am I too late அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா it is never too late. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, next 4 years 5 years பார்க்கல the kind of growth, the kind of opportunity, இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ், இந்த மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கல, ஜிஎஸ்டி, இந்த ரெமிட்டன்ஸ், இந்த ஃபார்மலைசேஷன் இதெல்லாம் பார்க்கல, இட் லுக்ஸ் லைக் தி எக்கானமி கேன் க்ரோ மச் ஹையர் அண்ட் பெட்டர். அதனால தாராளமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்.
பட் there are sometimes நம்ம சில பேருக்கு என்ன ஒரு யோசனை இருக்குன்னா, சார் அந்த நான் மார்ச் ஏப்ரல்லே நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும், அந்த லோல வாங்கியிருக்கணும், நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது ரெக்ரெட் பண்ணீங்கன்னா, ஈவன் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் ஹேஸ் மிஸ்ட் இட் அவுட். இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் வந்து அந்த ஒரு ஸ்லைட்ல நான் காமிச்சிருந்தேன். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஷோ யூ இந்த Q&A செஷன்ல காமிக்கிறேன். They actually made a bulk of their investment only in November 2020, not before that. So அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ஆல்ரெடி வந்து கனாப்பினா ரன் அப் ஆயிடுச்சு. So as a investor நம்ம வந்து we need not feel bad, we are not alone. It is very difficult to really make a decision to pump in money when there are uncertainties. So இன்னைக்கு வேணாலும் நம்ம தாராளமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் அப்கோர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டாக் ஸ்பெசிபிக், செக்டர் ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். அப்படி நம்மளால சூஸ் பண்ணி பண்ண முடியல, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரூட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். பட் market at 51,000 points, there is always a possibility of a 10 to 15% fall. இன்னைக்கு நான் வந்து புல் மார்க்கெட்ல இருக்கு நான் பிரசன்டேஷன் கொடுத்துட்டு நாளைக்கு காலைல 10% ஃபால் ஆயிடுச்சுன்னா, நேத்து அவர் என்னமோ மார்க்கெட் ஏறும்னு சொல்லி சொன்னாரு, நீ ஃபால் ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம். Invariably there is a chance of a short term volatility and a profit booking. அந்த மாதிரி ஃபால் வந்ததுன்னா use it as an opportunity to really increase your investment so that it works out much better, right? உங்களுக்கு ஓவரால் போர்ட்ஃபோலியோ grow பண்றதுக்கு it is easier and market is eventually bound to rally. So having decided okay should I invest in the decision, profit bookணுமா decision எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வேர் டு இன்வெஸ்ட்ன்ற கேள்வி வரும். இன்னைக்கு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடி சார், வேர் டு இன்வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டாக்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் நம்ம இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்றோம் கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டாக் தான் திருப்பி வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதே L&T, இன்ஃபோசிஸ், TCS, ஸ்டேட் பேங்க், டாடா ஸ்டீல், இந்த ஒரு குட்டி வட்டம், நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த குட்டி வட்டத்துக்குள்ளதான் நம்ம சுத்தி வர்றோம். பட் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு டேட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா தி growth is happening in many industries. அண்ட் நம்ம வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபோசிஸ் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கம்பெனியா இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு growth எந்தெந்த செக்டர்ல இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ பெட்டரா க்ரோ வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹவுசிங் செக்டர் இஸ் பவுண்ட் டு பெனிஃபிட் இன் அ வெரி பிக் வே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-10 வருஷம் கழிச்சு ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் ஹவுசிங் செக்டர் ஆர் இம்ப்ரூவிங் இன் அ வெரி பிக் வே, ரைட்? அந்த ஹவுசிங் செக்டர்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிமெண்ட், ஸ்டீல், electricals, tiles, paints, sanitary wares, woodwork, housing loans and real estate developers, இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இன்வால்வ் இருக்கு. ஸோ இந்திய ஹவுசிங் செக்டர் உள்ள இந்த இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்துட்டு நமக்கு எதுல வந்து நமக்கு growth இருக்கும்னு பார்த்து நம்ம தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் இன்சென்டிவ்ல என்னென்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் நமக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. இப்போ மொபைல் போன் மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியால யார் இருக்கா, கெமிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் யார் இருக்கா, ஸோ இதெல்லாம் டாப் 50ல இல்லாம இருக்கலாம். பட் ஆனா those companies are going to run up and benefit in a big way. So அந்த செக்டர்ஸ் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி there is another concept called as a national infrastructure pipeline சொல்லி ஒன்று சொல்லிருக்காங்க, NIP அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கம்பெனிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா the government is going to invest something like 111 trillion rupee, right? So all these companies are going to build the rails, roads and everything, infrastructure பூரா பண்ண போறாங்க. Those companies will do well. And finally banks இந்த NPA ரெக்கவரியில ஹியூஜா பணம் திருப்பி வருதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, those companies will actually do very well. ஸோ அந்த கம்பெனிஸ் பிரைமரியில ஒரே கம்பெனி சொல்லலாம், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ணை மட்டும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். பட் there are a lot of other companies also which are bound to do very well. So where to invest சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாக் ஸ்பெசிபிக்கா, செக்டர் ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். சார் என்னால அவ்வளவுலாம் பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது, எனக்கு நேரம் இல்லை, இல்லை எனக்கு புரியல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பெட்டர் கோ த்ரூ தி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரூட். இட் இஸ் மச் ஈஸியர் டு மேக் அ டிசிஷன் இன் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட். நல்ல கம்பெனி, நல்ல ஃபண்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அவங்க மூலமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் சாய்ஸஸ். லார்ஜ் அண்ட் மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஃபிளெக்ஸி கேப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, ஃபோக்கஸ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, அதுல பண்ணலாம். இல்ல பேலன்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல பண்ணலாம். இல்ல மல்டி அசெட் ஃபண்ட்ஸ் விச் இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், பாண்ட் மார்க்கெட், கோல்ட் அண்ட் ஓவர்சீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க, அதுல பண்ணலாம். அண்ட் another பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஷன் தீம் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம நிறைய பேங்க் ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறதுக்கு பதிலா பேங்க் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்கிடலாம். நம்ம நிறைய ஃபார்மா ஸ்டாக் போய் வாங்குறதுல ஃபார்மா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்கிட்டு போயிடலாம், நமக்கு வேலை ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிளர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம தாராளமா எடுத்து பண்ணலாம். பட் ஒன் திங் இஸ் ஃபார் ஷுர், வெதர் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் டைரக்ட்லி இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஆர் த்ரூ மியூச்சுவல் ஃபண்ட், see to that you keep investing so that you benefit out of it, right? So இத பூரா பண்ணிக்க முடியும், right? Where to invest னு பார்த்தோம், how to invest, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஒன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சபடி நீங்களே தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மொபைல் ஆப்ஸ் இருக்கு, அது மூலமா பண்ணலாம். எங்க ஆபீஸை கால் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல சொன்னா நமக்கு பாம்பே ஆபீஸ்ல இருந்து ரெடிமேட் போர்ட்போலியோஸ் அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க.
ஸோ அந்த மாதிரி ரெடிமேட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் 2 days later, மண்டே இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து we are having another session on ready-made portfolios. ஸோ பீப்புள் அதோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து இந்த செஷன்ல உள்ள சாட் விண்டோலே கொடுத்துருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் காப்பி இட் அண்ட் தென் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தட், ரைட்? ஸோ இந்த ரெடிமேட் போர்ட்ஃபோலியோல இன்வெஸ்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. யூ கேன் ஆல்வேஸ் டூ தட். அண்ட் அனதர் ஆப்ஷன் அகெயின் பாம்பேல இருந்து ஒரு மினி பிஎம்எஸ் மாதிரி இன்டெலிஜென்ட் அட்வைசரி போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லி நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ்ல நீங்க தாராளமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் விச் ஸ்டாக் டு பை, விச் வென் டு செல், இதெல்லாம் நினைக்கவே வேண்டியதில்லை. அவங்க பாம்பேல இருந்து அவங்க கைட் பண்ணி நமக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ப்ராஃபிட் இஸ் அவர்ஸ், பண்ண முடியும். அண்ட் பீப்புள் வித் ஹையர் கேபிட்டல், என்னால சைசபிள் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு சொன்னா ப்ரொஃபஷனல் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீசஸ் நம்ம எங்கேஜ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். At Easy Investments, we are signing up with Motilal Oswal or ASK Investment Managers or Marcellus or Portfolio Manager. நிறைய பேர் வந்து நம்ம டீல் பண்றோம். So we can always get those things done for you, right? And finally, strategy based investment சொல்லிட்டு we have lot of investment product. நம்ம கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா அவங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வேணும்னு சொன்னா அதை அக்யூமுலேட் பண்ணி கொடுக்கறத at Easy Investments we are getting it done for them. Becomes much easier. Last year we have reaped huge benefits for many clients through these strategies. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜில பண்ணி தரோம்னா எஸ், தாராளமா we can always do that. சிமிலர் டு ஸ்டாக்ஸ், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லையும் பாத்தீங்கன்னா அடாக்கா அப்பப்போ பைசா இருக்கையில இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இல்ல இந்த பாப்புலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாட் கால் டிசைன்ஸ் லைக் SIP, STP அந்த மாதிரி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இல்ல சிமிலர் டு ஸ்டாக்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங், விஐபின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஃபாஸ்ட் ட்ராக் விஐபின்னு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஸ்டெப்னு ஒன்று இருக்கு, மல்டி பேக்கர்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ல தாராளமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? பட் all these things said and done, going forward when you invest, you need to invest with your seat belt on. இல்லைன்னா அந்த மார்க்கெட்டோட சைக்கிள்ல தூக்கி எறியப்பட்டு விடுவோம். அதனால many people will have fear of height, பட் சீட் பெல்ட்டை போட்டுக்கிட்டு கம்ஃபர்டபுளா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். சீட் பெல்ட் என்னதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் சீட் பெல்ட். அதை கவனமா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னா யூ நீட் நாட் வரி. ஸோ தி பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் ஆஃப் புல் மார்க்கெட் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ரிஸ்க் ஆஃப் நாட் இன்வெஸ்டிங். இவ்வளவு நாள் இன்வெஸ்டே பண்ணாது இருந்தா அவங்க எல்லாம் டெஃபினெட்லி தே வில் பி ரெக்ரெட்டிங் a lot. பட் இன்னைக்குமே இன்னையில இருந்து மார்க்கெட் இட் இஸ் கோயிங் டு கோ அப், இட் இஸ் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ். சார் இனிமேல இம்ப்ரூவ் ஆகாத நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். பட் ஆக்சுவலா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10,000 பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு 50,000 பாயிண்ட் வரும்னு சொன்னா நிறைய பேர் சிரிச்சாங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து 5 மடங்கு நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ரைட்? அதே மாதிரி இங்க இருந்து மார்க்கெட் இன்னும் ஃபர்தரா இன்க்ரீஸ் ஆகல, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலைன்னா வில் ரெக்ரெட். அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணதை ரொம்ப டூ ஏர்லியா நம்ம வித்ரா பண்ணிட்டோம், செல் பண்ணிட்டோம், அப்பயே ரெக்ரெட் பண்ணுவோம். லாஸ்ட் இயர் இது நடந்தது. when market started recovering, நிறைய பேர் இல்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இனிமே ஃபால் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு வித்துட்டாங்க. வித்ததுக்கு அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆனோம்னா ஐயோ 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 நடிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் in a bull market you should know how to ride it, and India is in a structural bull market. Don't miss it, right? So to conclude, as an Indian, it is our right to really benefit out of the economic growth. ரைட்? நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அது ஒரு மாதிரி நம்மளோட ரைட் மாதிரி, ஓட்டிங் இஸ் அவர் ரைட் மாதிரி, பெனிஃபிட்டிங் அவுட் ஆஃப் அவர் இந்தியாஸ் க்ரோத் ஸ்டோரி இஸ் தேர். செகண்ட் திங், இதுல பெஸ்ட் வே டு பெனிஃபிட் எப்படி கேட்டீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் கோயிங் டு க்ரோனா நம்ம அந்த கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தோம்னா யூ ஸ்டாண்ட் டு கெயின். பட் நம்மகிட்ட கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில சார் நான் வந்து டாக்டரா இருக்கேன், இன்ஜினியரா இருக்கேன், ஆடிட்டரா இருக்கேன், என்னால அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னா the next best way to benefit is be an investor and benefit passively, right? That works out. And thank you so much, and that's the presentation from me.